हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा +2 सेकेंड ईयर पिला माने जो हिस्ट्री एग्जाम आज देलो ताहार आज आम क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करवा। तो पिला माने बहुत भल प्रश्न आसीथिला, समस्त भल एग्जाम होइथिबो। तो 2026 पिला माने सी सेट रो आम डिस्कसन करवा एवं तुमे माने जो सेट भी पाइथिबो समान प्रश्न आसीथिबो ताहाको करेक्शन करि दियो। तो देखो असीमार प्रश्न है एवं 3 घंटा समय दिगला। तो आम देखा प्रश्न किपरि भाव में रही। तो देख प्रश्न कही प्रथमे ना एक नंबर प्रश्न देख पिला ए नंबर प्रश्न माड्रास प्रेसिडेंसी रे प्रवर्तक करितबा रयतवारी बंदोबस्त गवर्नर नाम कौन थिला। तो प्रश्न कही माड्रास प्रेसिडेंसी रे प्रवर्तक करितबा रयतवारी बंदोबस्त गवर्नर नाम कौन थिला। तो कौन थिला ऑप्शन अच्छी पिला माने देखो ह्यूग इलियट अच्छी, तापरे सर थॉमस मुरो अच्छी, तापरे देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस अच्छी एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक अच्छी। तो मु काली जो यूनिट 4 रो महामाराथन करेथिली सेथिरु गोटे प्रश्न एटा आसी पिला माने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन करथिले ना किरोस्ताई बंदोबस्त करथिले एवं यही प्रश्नर उत्तर कौन हेबो ना माड्रास प्रेडिक्शन रे थिबा प्रवर्तक रयतवारी बंदोबस्त कौन कही रयतवारी बंदोबस्त गवर्नर नाम कही। तो यार उत्तर हो ऑप्शन डबल आई सर थॉमस मुरो। जो मैंने भी 2 नंबर मारिच तांको उत्तर ठीक अच्छे। तापर देखो बी नंबर रे कौन कही दादाभाई नारोजी द्वारा लिखित पुस्तकर नाम कौन थिला। तो दादाभाई नारोजी द्वारा लिखित पुस्तकर नाम कौन थिला देखो ना यार उत्तर थिला दारिद्र्य और भारत रे अण ब्रिटिश शासन। टिपल ए उत्तर पिला माने जो माने मारिच ठीक अच्छे दारिद्र्य और भारत रे अण ब्रिटिश शासन। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखो सी नंबर प्रश्न भारतीय जातीय कांग्रेस रे क्यों अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ग्रहण करा जायतिला। तो पिला माने भारतीय जातीय कांग्रेस क्यों अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ग्रहण करा जायतिला एही प्रश्न मध्य आसी अछि। तापर देखो यार उत्तर कौन हेबो ना लाहौर हो। यार उत्तर लाहौर हो पिला माने। तापर देखो नेक्स्ट प्रश्न पूरा इजी प्रश्न पिला माने आसी। देखो किए गोपबंधु दास को उत्कलमणि बोली अभिहित करथिले किए करथिले महात्मा गांधी करथिले कि रविंद्रनाथ टागोर करथिले कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय करथिले कि गोपबंधु चौधरी करथिले। तो यार उत्तर हो कौन ऑप्शन ट्रिपल ए आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय यार उत्तर पिला माने। तापर नेक्स्ट देखो ई नंबर प्रश्न रे कौन रही निम्नलिखित नेता मानक मध्य किए संबलपुर को जाई भारतीय जातीय कांग्रेस बॉम्बे अधिवेशन जहाँ भारत छाड़ निष्पत्ति ग्रहण करथिला सेतिरे जोग देथिले। तो यार उत्तर प्रथम पिला माने प्रथम ऑप्शन लक्ष्मी नारायण मिश्र हेबो। जो माने ई प्रथम टी मारिचन ताको उत्तर ठीक अछि। तापर देखो द्वितीय प्रश्न पिला माने तापर एक नंबर प्रश्न 20 शताब्दी रे आरंभ जाए जो दुईटी सहर भारतर शिल्प नगरी भाव मान्यता पाउथिली किए ना 20 शताब्दी रे आरंभ जाए क्यों दुईटी सहर भारतर शिल्प नगरी भाव में मान्यता पाइथिले किए पिला माने ना यार उत्तर हो जाउछि बॉम्बे एवं कलिकता। पिला माने मुंबई एवं कलिकता ये दुई जाक पिला माने। तापर देखो नेक्स्ट प्रश्न जी नंबर प्रश्न कटक मध्ययुगीय ओडिशार राजधानी हिसाब से प्रतिष्ठित हेबार संभाव्य समय काल कौन थिला। तो कटक मध्ययुगीय ओडिशार राजधानी हिसाब से प्रतिष्ठा हेबार संभाव्य समय काल कौन थिला। तो यार उत्तर कौन हो ना प्रथम पिला माने 989 ख्रीष्टाब्द। तो 999 ख्रीष्टाब्द यार सठिक उत्तर। तापर देखो नेक्स्ट प्रश्न ब्रिटिश मानक द्वारा पुरी अधिकार तारीख कौन थिला। तो ब्रिटिश मानक द्वारा पुरी अधिकार तारीख कौन थिला केबे पिला माने हेतिला ना यह हेतिला सेप्टेम्बर 18 तारीख 1803 मसीहा। तापर देखो नेक्स्ट प्रश्न आई नंबर प्रश्न उत्कल पुत्र संवादपत्र संपादक किए थिले। उत्कल पुत्र संपादक थिले फकीर मोहन पिला माने सॉरी प्यारी मोहन आचार्य थिले किए प्यारी मोहन आचार्य थिले यार कौन संपादक। तापर देखो नेक्स्ट प्रश्न समस्त एग्जाम पिला माने भल होइतिबो निश्चित। तापर देखो जे नंबर प्रश्न भारतर संविधान प्रणयन सभार सभापति किए थिले। तो भारतर संविधान प्रणयन सभार सभापति किए थिले बी आर आंबेडकर पिला माने नुहे यार उत्तर हो कौन राजेंद्र प्रसाद
କିଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କିଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ରତକୁ ମହାବୀର ଯୋଗ ବା ଜିନ୍ ଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମହାବୀର ଜିନ୍ ଯୋଗ କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅହିଂସା କରିଥିଲେ, ନା ସତ୍ୟ କହିଥିଲେ, ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ନା ଅପରିଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ତ ଅହିଂସା ତ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ବି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଅପରିଗ୍ରହ ବି ନୁହେଁ, ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ମହାବୀର ଜୈନ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାପରିନିର୍ବାଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନିର୍ବାଣ କହିଲେ କ'ଣ ଏବଂ ମହାପରିନିର୍ବାଣ କହିଲେ କ'ଣ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଡବଲ ହେଇଯିବ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହେଉଛି ମହାପରିନିର୍ବାଣ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାସନର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ? 2 ପ୍ରଦେଶରେ ବା 3 ପ୍ରଦେଶରେ କି 4 ପ୍ରଦେଶରେ କି 5 ପ୍ରଦେଶରେ? ତ ମୁଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ନା 4ଟି ପ୍ରଦେଶରେ କହିଥିଲେ। କେତୋଟି? 4ଟି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି, এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଥିଲି 4ଟି ପ୍ରଦେଶରେ। ତାପରେ ଦେଖ n ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶୋକ ଯେଉଁ ସିରିଆର ଶାସକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଅଶୋକ ଯେଉଁ ସିରିଆର ଶାସକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଆଇ ବି ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଣ୍ଟିଓକସ୍। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏହା ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆହୁରି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର +2 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମର +2 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ନା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ କରିଥିଲେ। କିଏ? ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁପ୍ତ ଶାସନ ରାଜକୀୟ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୁପ୍ତ ଶାସନର ବା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଶାସନର ରାଜକୀୟ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ହାତୀ ତ ନଥିଲା, ବାଘ ବି ନଥିଲା, ତ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଗରୁଡ଼ ଥିଲା। କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଗରୁଡ଼ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୟୁ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇବନ ବତୁତାଙ୍କର ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଇବନ ବତୁତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଏହା କହିଥିଲି, ଇବନ ବତୁତାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ନା କିଏ ଥିଲେ ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଥିଲେ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଏହାର ଉତ୍ତର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଶାସନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉଥିଲା? ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଶାସନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉଥିଲା? ନା ମୁଫ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୁଫ୍ତି ଡବଲ ଆଇ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଡବଲ ଆଇ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ୟାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ତ କେଉଁଟା ହୋଇଥିଲା? ତ ଆଇ ନମ୍ବରରେ ଅଛି କ'ଣ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାଲିମାର ଉଦ୍ୟାନ ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଲାହୋର ଶାଲିମାର ଉଦ୍ୟାନ ତ ନୁହେଁ, ଲାହୋର ତ ନଥିଲା, ତ କାଶ୍ମୀର ନିଷଦ ଉଦ୍ୟାନ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଆଗ୍ରା ଥିଲା। ଆଗ୍ରା ଜୋହରା ବାଗ। ପିଲାମାନେ ଏହା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଆଗ୍ରାର ଜୋହରା ବାଗ। ତ ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଖ ଧର୍ମରେ ଖାଲସା ପନ୍ଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଶିଖ ଧର୍ମରେ ଖାଲସା ପନ୍ଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ତ କିଏ ଥିଲେ ନା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁମାୟୁନ ନାମା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ MCQର, ହୁମାୟୁନ ନାମା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ? ତ କିଏ ଥିଲେ? ଆବୁଲ ଫାଜଲ କି ହୁମାୟୁନ କି ନୁରଜାହାଁ କି ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୁଲବେଦନ ବେଗ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଗୁଲବଦନ ବେଗମ। ତ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ନା MCQ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର କେତୋଟି ଠିକ୍ ହେଲା, କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ କହିଥିଲି 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଦେବ ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ABC, ଏମିତି କହିଥିଲି କି ନି ପିଲାମାନେ? ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ABCରୁ 2ଟି, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ DEFGରୁ 2ଟି, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ HIJରୁ 2ଟି ଏବଂ KLରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ 40ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖି 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ପୁରା 80 ମାର୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନଟି କହିଥିଲି
ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତ 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ, 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମୋଗଲ ଶାସନ ଅମଳରେ ରାଜକୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା B ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 1750 ରୁ 1751 ଓ 1797 ରୁ 1798 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ରପ୍ତାନୀର ପରିମାଣ ଓ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ତ 1 ମାର୍କିଆକୁ ଦୁଇଟି କରି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସକମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଲବାଲ ପାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ ପିଲାମାନେ, ମୋଷ୍ଟ ପୁରା ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଲାଲବାଲ ପାଲ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଜାଣ। ତାପରେ କହିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଓ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଔପନିବେଶିକ ନଗରୀ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଥିଲା ଉଟି, ପିଲାମାନେ ଉଟି ଶୈଳ ନିବାସର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ G ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ। କେତେ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ତୀର୍ଥଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ। ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ, ମୋଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପୁରାପୁରି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ମେଘାସ୍ତିନିଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ପାଟଲିପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା। ମେଘାସ୍ତିନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ। ତ 3ଟି ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ଲେଖବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଲବେଣୀଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା, ଜାତି ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଇଲତୁତମିଶ ଓ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଅମଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଧାର ଓ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଶାସନ ସମୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ବା 3 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଥିଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ABC ରୁ 2ଟି, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ DEFG ରୁ 2ଟି, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ HIJ ରୁ 2ଟି ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ KL ରୁ 1ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଚୟନ କରି ପିଲାମାନେ 60 ରୁ 80 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖି 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କେବଳ 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଅଧିକା ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ କବିର, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କବିର ତ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲି 3 ମାର୍କର ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତ ପାଇଛି। 3 ମାର୍କରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି, ଖାଲି 2-3ଟି ବୋଧେ ଆସିନି, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। କବିର ଦେଇଥିଲି, କବିର ଆସିଛି। ଭାରତରେ ରେଳପଥ ଦେଇଥିଲି, ରେଳପଥ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଖାଲି ଆସିନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପିଲାମାନେ 1857 ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଚାଲି ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖ D ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନରମପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଅଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ ଅଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ଜୈନ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଜ୍ ନମ୍ବର ମୌର୍ଯ୍ୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଅଶୋକଙ୍କ ଅବଦାନ, এই ବିଷୟରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅବଦାନ କିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ତାହା ଲେଖ। ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟର ଚାଷୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ପୁରା ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଚାଷୀ କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଏ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବ, সেটা লেখিদেলে পিলাମାନେ মার্ক পাইଯିବ। তারপরে দেখো কি নম্বর প্রশ্ন মোগল শাসন অমলর চাষী তো পিলাମାନେ অমলর চাষী, ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ବିଷୟରେ। তারপরে ফতেপুর সিক্রি, এই প্রশ্নটি ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ফতেপুর সিক্রি। তারপরে দেখো 8 মার্ক বিশিষ্ট প্রশ্ন, 8 মার্ক বিশিষ্ট প্রশ্ন ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 2 ରୁ 2ଟି এবং ୟୁନିଟ୍ 4 ରୁ 2ଟି ପିଲାମାନେ ଆସିବ, ତ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, 8 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି କରିବା ପିଲାମାନେ, କେତୋଟି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ତ 1817 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ, ପୁରାପୁରି ଥୁଆ ହେଇକି ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। 1817ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 5 ରୁ ପିଲାମାନେ এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାରତ ଔପନିବେଶିକ ନଗରମାନଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ୟୁନିଟ୍ 5 ରୁ ମୁଁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଇ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି। ତମେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିଥାଅ। ଭାରତରେ ଔପନିବେଶିକ ନଗରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା अस्मिता ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଲୋଚନା କର, এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲାମାନେ ଆସିନାହିଁ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା अस्मिताର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଲୋଚନା କର, এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି। ତ ତାପରେ ଦେଖ ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ନୀତିବାଣୀ ଆଲୋଚନା କର, ପୁରାପୁରି ଥୁଆ ହେଇକି ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ନୀତିବାଣୀ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି,
तापर गुप्त युग पे देख यूनिट 2 दुईटी आसो बोलती पूरा दुईटी आसी गुप्त युगर सांस्कृतिक उपलब्धि समीक्षा कर। तो मु गुप्त युगर जो लंग क्वेश्चन देते दुईटी पिला से दुईटी कही मुझे जो प्रश्न भी आसो गुप्त युगर से उत्तर लिख से उत्तर पे लिखी पूरा 8 ରୁ 8 मार्क पूरा पूरी पे देवे 8 ରୁ 8 मार्क देवे से उत्तर लिखिले गुप्त युगर जो प्रश्न आसो से उत्तर जब लिखि पे 8 ରୁ 8 मार्क पूरा पूरी भाव में पाइब। तापर देख कौन अच्छी ना भारत में सूफी आंदोलन संपर्क में एक टिप्पणी लेख कौन भारत में सूफी आंदोलन संपर्क में एक टिप्पणी लेख ये प्रश्नटी आसी अच्छी। तो पे समस्त एग्जाम भल हो। तो देख एमती भाव में यही क्वेश्चन पेपर टी थिला। तो नेक्स्ट एग्जाम प्रिपेयर कर पे आज ठारू कर जार भी पे जिते मार्क रहा कमेंट बताओ जहाँफल जानीब। तो समस्त एग्जाम भल हो पे निश्चित भाव में पूरा आत्मविश्वास रख पूरा पूरी भाव में पे भल हो जदि लिखिच निश्चित भाव में पे भल हो 80 ରୁ निहाती भाव में पे लिखिच जदि पे 70 पे निश्चित भाव में पाइब पूरा ग्यारंटी दे कहूँ लिखिच जदि पे 80 ରୁ 70 निश्चित भाव में पाइब।